Good morning, everyone. Our today's lecture is on that is the chapter number 5th, tariff, metering and billing. In previous lecture, we have seen about the intelligent motor control center. In that, we have seen the conventional motor control center, that is the typical block diagram of that conventional motor control center, then function of each block, then advantage of that traditional motor control center. After that, there is a intelligent or smart motor control center. In that also we have seen the typical block diagram of intelligent motor control center, then the function of each block with general arrangement, and after that we have seen the devices or the component. In that there is a intelligent relays, fuse, control devices, then effective security and a dedicated software. All these parts we have seen in the chapter number 4. Our chapter number 5th is the tariff, metering and the billing. First one is the tariff. In that first type part is the tariff. Second one is the tariff design, and third one is the special tariff. That is the which are the advanced tariff we have to consider. The first one is the definition of tariff. Tell me the first definition of tariff. सगळ्यांना नोन आहे ऑलरेडी आपल्याला मॅम मी सांगू टर्म मध्ये आलेला असणार प्रिव्हियसली. मॅम मी सांगू सांग. tariff is rate per unit consumed by the consumer is called tariff. Okay, exactly correct. The rate at which electricity consumed by the consumer, or the rate at which electricity provided to the consumer is nothing but your tariff. Then in that power purchase agreement, power purchase cost and power purchase हे पॉईंट आपल्याला डिस्कस करायचे. तर मी एक स्क्रीन शेअर करते, त्यामध्ये आपल्याला पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट्सच्या अंडर कुठले पॉईंट्स असतात ते कन्सिडर स्टडी करायचे. पार्टिसिपंट हे दिसते, स्क्रीन दिसते का? नाही मॅम. ओके. पॉवर परचेस स्ट्रक्चर दिसते का? पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट स्ट्रक्चर. पार्टिसिपंट मैम प्रेजेंट होते हैं आपका. participants, हो मैम. it is visible to you? यस मैम. यस मैम. Okay. In power purchase agreement, that is the agreement is in between two members. agreement हे कुठल्या दोन मेंबर्स मध्ये होणार आहे. सपोज आपण एखादा बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन वगैरे करतोय, तर बिल्डिंग्स मध्ये जे फ्लॅट्स असतात ते जर एखाद्या सपोज कस्टमरने घेतले, तर देर इज अग्रीमेंट इन बिटवीन दॅट कस्टमर अँड द बिल्डर. Similar like that, it is implemented for your electricity also. That is the
agreement is in between the utility. Utility means what? जे काही इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केली जाते त्याला आपण युटिलिटी कन्सिडर करणार. अँड सेकंड वन इज दी डेव्हलपर, दॅट इज दी जे डेव्हलपर्स त्या सिस्टीमला इरेक्ट करणार आहे. देन कन्झ्युमर, दॅट इज दी agreement is in between the customer and the utility, means MSCB and consumer. There is a in between that. Also the agreement is in between special purpose entity and the customer. Then developers and customers, contractors and कस्टमर्स, म्हणजे जेवढे पण पार्ट्स इलेक्ट्रिसिटीच्या जनरेशन मध्ये युटिलाइज केलेले असतात त्यांच्यामध्ये इन बिटवीन काय झालेलं असतं, ऍग्रीमेंट्स झालेले असतात. इट इज ए पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट स्ट्रक्चर. मग पॉवर परचेस करायची किंवा मग इलेक्ट्रिसिटीला आपल्याला टॅरिफचा रेट प्रोव्हाइड करायचे, तर त्यामध्ये एवढे सगळे पॅरामीटर कन्सिडर केलेले असतात. फर्स्ट वन, सपोज देयर इज अ डेव्हलपर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन अँड प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अँड फायनान्सिंग. म्हणजे तुमचं काय आहे, सपोज तू एखादी सिस्टीम इलेक्ट करायची, त्याच्यासाठी डेव्हलपर्सची नीड असणार आहे. मग मेन सपोज आपण एखादा एक्झाम्पल घेऊ. फॉर एक्झाम्पल सोलर पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट. एखादी सोलर पॉवरचा प्लांट इन्स्टॉल झालेला आहे आणि त्याच्यात रिलेटेड आपल्याला सोलर पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट कन्सिडर करायचं आहे. मग मेन काय, सोलर पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट इज अ फायनान्शियल ऍग्रीमेंट वेअर developer arrange for the design, permitting, financing, installation of solar energy system. मग डेव्हलपरचं मेन फंक्शन काय आहे की तो डिझाईन शो करेल, फर्स्टली परमिट वगैरे असेल ते ग्रँट करेल, फायनान्सिंग आणि इन्स्टॉलेशनचा जो काही राईट्स असतील ते अरेंज करणार आहे. आणि मग त्याच्यासोबत जे काही आपलं कस्टमरची आहे, कस्टमर त्याला काय करणार आहे, पे करणार आहे. There is an agreement in between, that is a financial agreement where developer arrange for, डेव्हलपर कशासाठी अरेंज केला जातो, फॉर दी डिझाईन, परमिटिंग, फायनान्सिंग अँड इन्स्टॉलेशन ऑफ दी सोलर एनर्जी सिस्टीम. क्लिअर. डेव्हलपरचं मेन फंक्शन काय की तो आपल्याला सगळं थिंग्स प्रोव्हाइड करतो. दॅट्स वाय देयर इज अ एग्रीमेंट इन बिटवीन डेव्हलपर्स अँड कस्टमर्स. Then secondly, suppose we have considered this power purchase agreement of, that is the power system related. The utility means that is the grid system. There is an agreement in between the MSCB or utility and in between customer. म्हणजे काहीतरी समथिंग स्टँडर्ड सेट करून दिलेला असणार. सपोज ऍग्रीमेंट मध्ये कुठले पॉईंट कन्सिडर होतील, टॅरिफचा रेट आहे, मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ अँड दी किलोवॅट, दॅट इज अ केव्हीए टॅरिफ. म्हणजे रनिंग चार्ज आणि फिक्स चार्ज, आपण असे दोन चार्ज कन्सिडर करतो. फिक्स चार्ज इट इज रिलेटेड टू युअर मॅक्झिमम डिमांड, म्हणजे तुमची मॅक्झिमम डिमांड किती आहे त्याच्या रिलेटेड जे काही चार्जेस आहे ते तिथे सेट असणार आहे. तो पॉईंट ऍग्रीमेंट मध्ये कुठेतरी मेन्शन असणार आहे. मॅक्झिमम डिमांड चार्जेस इज दिस समथिंग रुपीज पर किलोवॅट. आणि KWH, मग तुम्ही किती युनिट कन्झ्युम करता ते रनिंग चार्जेसच्या अंडर येणार आहे. that running charges is also mentioned in your agreement. agreement मध्ये मेनली काय असतं की जे ऑब्जेक्शनल पॉइंट असतात त्याच्यावरती नंतर ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो. काही हा पॉइंट आमच्या कन्सिडरेशन मध्ये नाही, ते पॉइंट्स अग्रीमेंट मध्ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस केलेले असतात. मग टॅरिफच्या रिलेटेड जे पॉइंट असतील तर तिथे चार्जेस डिफाईन केलेले असतात. फॉर दी इंडस्ट्रियल कंझ्युमर, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर साठी मॅक्झिमम डिमांड चार्जेस जे असतात ते रेग्युलर चार्जेस पेक्षा त्यांची व्हॅल्यू चेंज झालेली असते. तर ते सगळे पॉइंट्स त्या ऍग्रीमेंट मध्ये, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ टॅरिफ आणि ऍग्रीमेंटचं काय मेन फंक्शन आहे, त्याचे रेट असतात टॅरिफचे ते फिक्स त्या ऍग्रीमेंट मध्ये डिफाईन केलेले असतात की तेवढा हा रेट इलेक्ट्रिसिटीला किंवा कंझ्युमरला पे करावा लागणार आहे. तर हे इट इज अ ऍग्रीमेंट इन बिटवीन युटिलिटी अँड दी कस्टमर. क्लिअर. क्लिअर पार्टिसिपंट. देन नेक्स्ट वन इज दी कॉन्ट्रॅक्टर. इथे कॉन्ट्रॅक्टर मेन काय आहे, इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स. ही जी सिस्टीम इन्स्टॉल केली असणार त्याच्या रिलेटेड इन्स्टॉलेशन आणि मेंटेनन्सला कुठले पॅरामीटर कन्सिडर करायचे आणि कुठल्या पॅरामीटरवर किती चार्जेस पे करायचे, दॅट इज इट इज अंडर दी मेंटेनन्स कॉस्ट. मेंटेनन्स कॉस्ट जी काही लागणारी प्राइस आहे
ती पण ह्या पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट मध्ये डिफाईन केलेली असणार आहे. अँड देन इन्व्हेस्टर दॅट इज अ डेबिट अँड दी इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे इथे तुम्ही किती इन्व्हेस्ट करणार आहे पॉवर परचेस साठी, तर ते सगळे पॉइंट्स या पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट मध्ये डिफाईन केलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल इथे सांगितले की सोलर पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट्स मध्ये काय पॉइंट असतात, फायनान्शियल ऍग्रीमेंट असणार आहे. फायनान्शियल वर्ड येतो म्हणजे टॅरिफ हा रिलेटेड टू चार्जेस येणार आहे. चार्जेस मीन्स काय, युअर फायनान्शियल पॉइंट. आणि फायनान्शियल ऍग्रीमेंट इट इज इन दी पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट. क्लिअर पार्टिसिपंट, क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. एक सेकंड डायग्राम मी इथे शो करते. त्यामध्ये युटिलिटीचं काय फंक्शन असणार आहे, कुठले पॉइंट्स त्या ऍग्रीमेंट मध्ये मेन्शन केले असणार आहे. होस्ट म्हणजे कंझ्युमरचे कुठले पॉइंट्स तिथे सेट असणार आहे. थर्ड वन डेव्हलपर्स म्हणजे जो आपण सिस्टीमला इन्स्टॉलेशन साठी जो पर्सन घेतलाय त्याचे काही पॉइंट्स इथे त्या ऍग्रीमेंट मध्ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस असणार आहे. पब्लिक डायग्राम दिसते पार्टिसिपंट? ठीक आहे, वन बाय वन स्ट्रक्चर बघू. ओके. In the power purchase of, this one is the example for power purchase agreement for the solar. In that it is consider of utility, second host that is the consumer, and third one is the developer. Firstly, for the utility, continue to provide the regular electricity service. म्हणजे एमएससीबी युटिलिटीचा मिनिंग काय आहे सगळ्यांना समजला का, व्हॉट इज मीन बाय युटिलिटी? तुमच्या साईडने आन्सर द्या. इथे युटिलिटी मीन्स काय हे सगळ्यांना अंडरस्टँड झालंय का? पार्टिसिपंट रिप्लाय तरच मी पुढे घेईल. स्टुडंट रिप्लाय करा, व्हॉट इज मीन बाय युटिलिटी? आवाज नाही आला खेळणार. एमएससीबी. ओके, एक्झॅक्टली करेक्ट. युटिलिटी मीन्स काय, एमएससीबी जी सिस्टीम आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करणार आहे त्याला आपण युटिलिटी म्हणतो. युटिलिटी ग्रीड हा वर्ड मॅक्झिमम टाइम तुम्ही ऐकलेला असेल. युटिलिटी ग्रीड मीन्स काय, एमएससीबी किंवा जो मेन सोर्स आहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनचा त्याला युटिलिटी वर्ड यूज करणार. मग त्याचा मेन फंक्शन ऍग्रीमेंट मध्ये काय असणार आहे, कंटिन्यू टू प्रोव्हाइड दी रेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी सर्व्हिस. हा पॉइंट त्या ऍग्रीमेंट मध्ये मेन्शन असणार आहे. एमएससीबीने कंटिन्युअसली विदाउट एनी इंटरप्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केली पाहिजे. सेकंडली, प्रोव्हाइड दी नेट मीटरिंग क्रेडिट टू होस्ट कस्टमर वेअर नेट मीटरिंग अवेलेबल. म्हणजे ते नेट मीटरिंग फॅसिलिटी अवेलेबल करून देता येईल तिथे नेट मीटरिंग पण प्रोव्हाइड केली पाहिजे. नेट मीटरिंग मीन्स फॉर रिअल टाइम मॉनिटरिंग. एक्झॅक्टली जे बिल आहे तेच बिल कंझ्युमरला आलं पाहिजे, तर त्याच्यापेक्षा ऍडिशनल चार्जेस वगैरे तिथे मेन्शन नाही झाले पाहिजे. तर नेट मीटरिंग पण इलेक्ट्रिसिटीच्या किंवा युटिलिटी कडनं प्रोव्हाइड केली पाहिजे. फर्स्ट वन. देन सेकंड वन इज दी होस्ट. आता होस्ट इथे आपण हे सोलरचं सिस्टीमचं एक्झाम्पल घेतलंय. म्हणजे इथे काय होणार आहे का, हा जो होस्ट आहे तो स्वतःच त्याची इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करणार आहे. म्हणजे ज्याने याचा सोलरचा प्लांट इन्स्टॉल केलाय तो झाला कस्टमर किंवा कंझ्युमर. वेनेवर देर इज, आता इथे काय झाले, टू वे कम्युनिकेशन झाले. वेनेवर देर इज अ लॅक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी solar power, then there is a regular KWS service provided by your utility. And secondly, if there is a excess amount of electricity generated by your solar plant, then excess amount of that is a photovoltaic KWH is provided to utility. आणि मग इथे नेट मीटरिंगचा पार्ट इंट्रोड्यूस होतो. म्हणजे जेवढी पॉवर कंझ्युम केली
आणि जेवढी पॉवर सेंड केली त्या दोघांचं मायनस करून जे काही बिलिंग येणार आहे ते कस्टमरला प्रोव्हाइड केलं जाईल. म्हणजे कस्टमरची पण जी काही एक्स्ट्रा अमाऊंटची जी पॉवर आहे ती युटिलिटीला सेंड केल्या जाईल. त्यामुळे इथे जे चार्जेस पे करावे लागणार होते जी युटिलिटीकडनं पॉवर कंझ्युम केली त्यासाठीचे, त्यातनं जी एक्स्ट्रा आपण सेंड केलेली ऑलरेडी त्याचे मायनस चार्जेस व्हायला पाहिजे. तर त्यासाठी नेट मीटरिंग इथे इन्स्टॉल पाहिजे. तर फोर्सचं मेन फंक्शन काय, रिसीव्ह पॉवर फ्रॉम नॉन साईट पीव्ही सिस्टीम मीन्स हा पार्ट. तर यांच्या अग्रीमेंट मध्ये इथे असं मेन्शन असेल की ज्यावेळेस तुमची लोअर अमाऊंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड थ्रू दी फोटोव्होल्टाईक सेल, त्या केसमध्ये पीव्ही सिस्टीम कडनं तुमची काय येणार आहे, नॉन साईट पीव्ही सिस्टीम. मग पॉवर ही कुठून कन्सिडर केली जाईल, तुमच्या युटिलिटी कडनं. देन सेकंड पार्ट इज दी प्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस. म्हणजे कस्टमरने पण जेवढी इलेक्ट्रिसिटी सेंड केलेली असेल युटिलिटीला, तर तिथे पण असा स्टँडर्ड फॉर्मॅट असला पाहिजे का तेवढंच इलेक्ट्रिसिटीची प्राइस ही एमएससीबी कडनं गेन केली पाहिजे. हा सेकंड त्यांच्या अग्रीमेंट मध्ये तिथं पण ती व्हॅल्यू कुठेतरी डिफाईन असली पाहिजे. किती प्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस तुम्ही तिथे मेन्शन करणार आहे. दिस वन इज रिलेटेड इन बिटवीन युटिलिटी अँड दी होस्ट. तर ह्या दोघांचं काय कॅल्क्युलेशन किंवा कुठले पॉइंट असतात अग्रीमेंटला हे समजले का सर्वांना? Participants, it is clear about? आहे स्टुडंट, समजलं का? आवाज येतोय माझा प्रॉपर? हो मॅम. ओके. Then second relation is between the your host and the developer. That means जो काही इन्स्टॉलेशन साठीचा सोलर पॉवरला सपोज सोलर प्लांट इन्स्टॉल करायचा आहे आणि त्यासाठी जी काही एक्सेस अमाऊंटची जी काही कॅपिटल कॉस्ट आहे फर्स्टली इनिशियली त्याच्यामध्ये आणि जो काही गोष्ट असणार आहे ज्याचा प्लांट आहे त्या दोघांमध्ये अग्रीमेंट असेल. फर्स्ट डेव्हलपरच्या अग्रीमेंट मध्ये फर्स्ट पॉइंट असला पाहिजे, coordinate the financing, design and construction of PV system at the host site. म्हणजे फायनान्सिंग रिलेटेड म्हणजे तो प्लांट इन्स्टॉल करण्यासाठी जी काही रुपीज वगैरे किंवा जे मटेरियल्स वगैरे जी डिझाईन्स किंवा त्या कन्स्ट्रक्शनच्या रिलेटेड जेवढे पॉइंट्स असतील, म्हणजे किती गोल्डचा तुम्ही तो सोलर प्लेट युटिलाइज करणार आहे त्याच्या थ्रू किती आउटपुट येणार आहे, हे सगळे पॉइंट डेव्हलपरच्या अग्रीमेंट मध्ये मेन्शन असले पाहिजे. म्हणजे डेव्हलपरने एखादा सोलरची प्लेट्स घेतली पीव्हीची प्लेट आणि तिथं मेन्शन केलं की ह्या प्लेट थ्रू काहीतरी समथिंग 12 किलोवॅट एवढं पॉवरचं आउटपुट भेटणार आहे, तर ऍक्च्युअल मध्ये ती कन्स्ट्रक्शनला साईटवरती इन्स्टॉल करण्याच्या आधी अग्रीमेंट मध्ये ती व्हॅल्यू कुठेतरी मेन्शन असायला पाहिजे. त्या व्हॅल्यूचं आउटपुट हे नंतर आपण जेव्हा इन्स्टॉल करू प्लांट त्यावेळेस तिथे भेटणार आहे. आणि रिअल मध्ये ऍक्च्युअल जेव्हा त्यावरती वर्किंग केलं जाईल तर तिथे पण तेवढंच आपल्याला आउटपुट भेटायला पाहिजे. दिस फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू युअर फायनान्सिंग, डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ पीव्ही सिस्टीम. मग पीव्ही सिस्टीमच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये आउटपुट काय आहे, त्यानंतर कुठल्या मटेरियलला किती पेमेंट किंवा चार्जेस पे करावं लागणार आहे ते त्या याच्यामध्ये असलं पाहिजे. सेकंडली इथे दिलंय बघा 10 to 25 इयर्स PPA. म्हणजे तुमचा जो सोलरचा प्लांट असणार आहे तो किती इयर पर्यंत जास्तीत जास्त म्हणजे आउटपुट देऊ शकतो, तर ते पण या अग्रीमेंट मध्ये मेन्शन असलं पाहिजे. 10 to 25 इयर्स इथं मेन्शन केलेले आहेत. तेवढ्या इयर्स साठी कस्टमर आणि या दोघांमध्ये अग्रीमेंट असायला पाहिजे की तो प्लांट तेवढा दिवस वर्किंग पोझिशनला असणार आहे. देन किती किलोवॅटची पॉवर जनरेट होते KWH इथं दिलेलं आहे. डेव्हलपरच्या अकॉर्डिंगली जे काही अग्रीमेंट असेल तर तिथे त्यांनी व्हॅल्यू मेन्शन केली पाहिजे की समथिंग KWH और किलोवॅट प्लांट इज सेट बाय दी डेव्हलपर. म्हणजे तेवढं आउटपुट हे आपल्याला होस्टला भेटलं पाहिजे. थर्ड वन, प्रोसेसेस ऑल इन्सेंटिव्ह. म्हणजे जेवढे पण इन्सेंटिव्ह असतील त्यावरती पण काहीतरी चार्जेस वगैरे पे करावं लागतात, तर ते पण इथे मेन्शन असले पाहिजे. देन मॉनिटर द पीव्ही सिस्टीम परफॉर्मन्स.
आणि मॉनिटर पीव्ही सिस्टीम परफॉर्मन्स म्हणजे सेम, किती तुमचं आउटपुट येत आहे, मेंटेनन्स किती करावं लागणार आहे, त्यानंतर त्याचे किती इयर पर्यंत तो व्यवस्थित आउटपुट देऊ शकतो, म्हणजे लाईफ किती आहे त्या प्लांटची. आणि पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मग कस्ट म्हणजे डेव्हलपरने हे सगळं डेव्हलप करून दिलं, इथे जनरेट झालेली जी काही इलेक्ट्रिसिटी, तर त्यासाठी किती चार्जेस पे करायला लागतील, पेमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ते पण ऍग्रीमेंट मध्ये मेन्शन असायला पाहिजे. ठीक आहे, तर हे सगळं ऍग्रीमेंटचे पॉइंट्स क्लिअर झाले सगळ्यांना. पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट और वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ दॅट इज द सोलर पॉवर ऍग्रीमेंट, सोलर पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट. झाले क्लिअर आहे सर्वांना? पार्टिसिपंट क्लिअर आहे का? रिप्लाय करा स्टुडंट. हो मॅम. ओके. देर इज सम ऍडव्हान्टेज ऑफ पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट. आता आपण जेवढे पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट्स बघितले, त्याचे काही ऍडव्हान्टेज आहे किंवा आपण त्याचे बेनिफिट्स म्हणू शकतो. फर्स्ट वन इज लो कॅपिटल कॉस्ट. मेन पॉइंट काय आहे, पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट रिलेटेड टू सोलर और रिलेटेड टू जनरल, दॅट इज द पॉवर परचेस ऍग्रीमेंट. लो और नो कॅपिटल कॉस्ट. आता नो कॅपिटल कॉस्ट असं तर नाही म्हणू शकत, कारण की कुठलाही प्लांट किंवा कुठलीही सिस्टीम इम्प्लिमेंट करायची असेल तर कॅपिटल कॉस्ट ही लागते, तर त्यासाठी लो कॅपिटल कॉस्ट. रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट. सेकंड ऍडव्हान्टेज काय पॉवर परचेस ऍग्रीमेंटचा, रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट. देन थर्ड वन इज द लिमिटेड रिस्क. म्हणजे सपोज डेव्हलपरची रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याने जी काही सिस्टीम इम्प्लिमेंट केली ती प्रॉपरली रन होते की नाही, तर ती रन सपोज ऍग्रीमेंट जर झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये ती रिस्क कमी असते, की जे पॉइंट डेव्हलपर्सने सेट करून दिले, फॉर एक्झाम्पल रिलेटेड टू डिझाईन, देन आउटपुट ऑफ दी सम प्लांट, दॅट इज सोलरचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्याचं आउटपुट किती, हे जर ऑलरेडी सेट असेल तर इन्स्टॉलेशनच्या नंतर तिथं काही रिस्क वगैरे डेव्हलप होत नाही, म्हणजे ऑपरेटिंग रिस्क ही मिनिमाइज होते. दॅट इज द डेव्हलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिस्टीम परफॉर्मन्स अँड ऑपरेटिंग रिस्क इज दी व्हेरी लो ॲट दॅट कंडिशन. इज द थर्ड ॲडव्हान्टेज ऑफ युअर पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट. क्लिअर पार्टिसिपंट, हे सगळे पॉईंट समजले रिलेटेड टू टॅरिफ. येस मॅम. ओके.